जय श्री कृष्ण जय सियाराम मित्रों केम छो बधा मजामां छो ने। आज पछी एक नवो इन्फॉर्मेटिव विडियो तमारी माटे लईने आव्यो छो। जो तमे अत्यारे खरेखर यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा एप्लाय करवा मांगता होय अने ए विचारी रह्या छो के यूके टूरिस्ट वीजा माटे कया कया डॉक्यूमेंट तमने फाइल में लगावा माटेनी जरूर पड़शे અને આ વિડિયો જો તમે ક્લિક કર્યો છે તો એકદમ સાચા વિડિયો પર તમે આવ્યા છો। આ વિડિયો જોયા પછી તમને હું ગેરંટી મારીને કહું છું કે ભાગ્યે તમારે બીજી કોઈ વિડિયોને ક્લિક કરવી પડશે। અને આના રિગાર્ડિંગ જેટલા બી હું ડોક્યુમેન્ટ તમને કહું છું એના સિવાય બીજા એક પણ ડોક્યુમેન્ટ તમારે જરૂર નથી પડતી। યુકે સ્ટાન્ડર્ડ ટુરિસ્ટ વિઝા એપ્લાય કરવા માટે સૌથી પહેલા તમારા પાસપોર્ટની વેલિડિટી જે છે એ મિનિમમ 6 મહિનાથી ઉપરની હોવી જોઈએ। वीजा एप्लाय करवा माटे ए पण जरूरी है कि वीजा नी फीस केटली है। तो यूके वीजा कोई 5 दिवस 10 दिवस के 1 महीना माटे नहीं होता। यूके ना स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा जो होय छे ए 6 महीना माटे आवे छे, 2 वर्ष अने 5 वर्ष अने त्यार पछी सीधा 10 वर्ष। आ रीते तमे यूके टूरिस्ट वीजा अप्लाय करी सको छो। 6 महीनानी टूरिस्ट वीजा जे फीस छे आवे छे 2 वर्षनी वीजा फी अने 5 ने 10 एम करीने तमे वीजा अप्लाय करी सको छो। पहली ज वखत यूके ना स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा जो एप्लाय करता होय तो तमारे स्टार्टिंग में फक्त 6 महीना स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा एप्लाय करो तो वीजा मळवाना चांसीस सौथी वधारे रहता होय छे। हवे बात करिए मेन मुद्दानी के यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा एप्लाय करवा माटे कया महत्वना डॉक्यूमेंट्स जे छे ए तमे फाइल में लगावो तो तमने वीजा मळवाना चांसीस 100% थई जाय छे। तो हूँ तमने सीक्वन्स प्रमाणे कहीश कि कया कया डॉक्यूमेंट केवी केवी रीते तमारे फाइल में लगावा पड़शे। तो सौथी पहलू आवे छे कि तमारे वीजा एप्लिकेशन फॉर्म जे होय छे ए ऑनलाइन ज फिल आउट करवानुं होय छे अने एमां पण तमने एक वस्तु कही दो कि वीजा डॉक्यूमेंट माटे टोटली डिटेल तमारे ए वीजा एप्लिकेशन फॉर्म में भरवानी होय छे। जो तमे वीजा एप्लिकेशन फॉर्म तमारी जाते ज फिल आउट करवाना होय तो વધારે પડતી માહિતી તમારી પોતાની જ વીઝા એપ્લિકેશન ફોર્મમાં પૂછવામાં આવે છે તો તમારે એના વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। પણ જો તમે કોઈ એજન્ટ યા કોઈ એજન્સી થ્રુ તમે વીઝા એપ્લાય કરતા હોય તો તમારે એ વીઝા એપ્લિકેશન ફોર્મ ઓફલાઈન તમારે ડાઉનલોડ તમારે એજન્ટ પાસેથી માંગવાનું છે અને એની અંદર જેટલી બી ડિટેલ છે એ એકવાર તમારે જાતે ભરવાની ટ્રાય કરવો પડશે। એપ્લિકેશનમાં શું તમને પૂછે છે એ લોકો તો ફર્સ્ટ તમારા પાસપોર્ટની ડિટેલ પૂછે છે જેમાં તમારો પાસપોર્ટ નંબર, તમારું बर्थ प्लेस, तमारू नाम, तमारी जन्म तारीख, त्यार पछी क्यांथी तमारो पासपोर्ट इश्यू थयो छे पूछे छे। त्यार पछी तमने ए पण पूछवामां आवे छे कि तमारे यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा छे ए केम एप्लाय करवा छे, ए तमारो ट्रेवल पर्पस थई गयो। त्यार पछी तमे एना सिवाय यूके सिवाय बीजी कोई कंट्री में ट्रेवलिंग कर्युं छे के नहीं कर्युं एनी जाणकारी आपवानी होय छे। प्लस तमारे तमारी इनकम शुं छे, तमारी पर डिपेन्डेंट केटला छे, તમે જોબ કરો છો કે બિઝનેસ કરો છો એને લગતી માહિતી આપવાની હોય છે। આ બધી જ ડિટેલ તમારે યુકે સ્ટાન્ડર્ડ ટુરિસ્ટ વિઝાના એપ્લિકેશન ફોર્મમાં આપવાની રહેતી હોય છે। હવે એપ્લિકેશન વિશે જો તમારે વધારે જાણવું હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં બતાવજો તો હું તમને એની ઉપર એક ફૂલ્લી ડેડિકેટેડ વિડીયો બનાવીને તમારી સાથે શેર જરૂરથી કરીશ। બીજા નંબરનું ડોક્યુમેન્ટ આવે છે તમારું ચેકલિસ્ટ। જે તમે વિઝા એપ્લિકેશન ફોર્મ ફિલ કરો છો ત્યારે તેની સાથે તમે ફી પે કરો છો વિઝાની तो तमारी पासे 2 फाइल डाउनलॉड करवानो ऑप्शन आवे छे। एक छे तमारू एप्लिकेशन फॉर्म अने बीजू छे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वगर जो तमे वीएफएस में पण गया तो पण तमने एंट्री नहीं मळे कारण के डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, वीजा एप्लिकेशन फॉर्म फी अने तमारी अपॉइंटमेंट आ त्रणेय डॉक्यूमेंट तमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेशे। विधाउट आ 3 डॉक्यूमेंट तमे वीएफएस में एंटर पण नहीं करी सको અને તમે વિઝા એપ્લાય પણ નહીં કરી શકો। તમારી જે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધેલી ડેટ છે એ તમારી ફેલ જશે અને નવેસરથી તમારે વિઝા એપ્લિકેશન ફોર્મ પણ ભરવું પડશે અને એની ફી પણ તમારે નવેસરથી એપ્લાય કરવી પડશે। ત્યાર પછીનું જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ છે કવરિંગ લેટર। કવરિંગ લેટર ઉપર પણ જો તમે ડિટેલમાં જાણવા માંગતા હોય તો તમે એ પણ કોમેન્ટ કરશો તો હું એના વિશે પણ એક ડેડિકેટેડ વિડીયો તમને ચોક્કસથી બતાવીશ। અત્યારે તમને કવરિંગ લેટરમાં તમારે શું શું લખવાનું હોય છે એના વિશે ઉપર છેલ્લી તમને માહિતી આપી દઉં। એ કવરિંગ લેટરમાં તમારે તમારો પાસપોર્ટ નંબર, નામ, તમારું એડ્રેસ આ વસ્તુ જણાવવાની હોય છે। બીજા પેરેગ્રાફમાં તમે શું કરો છો મતલબ કે તમારી હોમ કન્ટ્રીમાં તમે બિઝનેસ કરો છો, જોબ કરો છો, કેટલા સમયથી જોબ કરો છો, એનાથી તમારું અર્નિંગ કેટલું છે અને તમે તમારી ફેમિલી માટે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છો
મતલબ કે તમારી ફેમિલીમાં કેટલા જણ ડિપેન્ડન્ટ છે એ બધી વિશે શોર્ટમાં તમારે આ કવરિંગ લેટર લખવાનો હોય છે. ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં આવશે કે તમે યુકેમાં ક્યાં ક્યાં ફરવાના છો, કેવી રીતે ફરવાના છો, યુકેમાં તમારું કોઈ રિલેટિવ પહેલેથી રહે છે કે નથી રહેતું, તમારું સ્ટે ક્યાં બતાવવાના છો, એ બધી જ માહિતી તમારે આ કવરિંગ લેટરમાં આપવાની રહે છે. ત્યાર પછી આવે છે તમારો ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ. કોવિડ જે ઇમ્પેક્ટ થઈ હતી વર્લ્ડ વાઇઝ, ત્યાર પછી મોસ્ટલી ટુરિસ્ટ વિઝામાં ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ અત્યારે ફરજિયાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. અમુક કન્ટ્રીઓ નથી માગતી, પણ જો તમે ટુરિસ્ટ વિઝા એપ્લાય કરતી વખત ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ અંદર ફાઇલમાં મૂકો છો તો તમને ડોક્યુમેન્ટ ઘણું ઉપયોગી થઈ શકે છે. તો ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ તમારે તમારા ફાઇલમાં એડ કરવાનું છે, એ પણ તમારે ભૂલવાનું નથી. ચોથા નંબરનું ડોક્યુમેન્ટ આવશે તમારી આઇટનરી. આઇટનરી મીન્સ કે તમે યુકેમાં કેટલા દિવસ રોકાવાના છો, કઈ તારીખે તમારો પ્લાન છે ઇન્ડિયાથી યુકે જવાનો અને કઈ તારીખે યુકેથી પાછું ઇન્ડિયા આવવાનો. આ બે મેઇન મહત્વના મુદ્દા છે મિત્રો. ભૂલ્યા વગર તમારે આ તારીખો વિશે જણાવવું પડશે અંદર એપ્લિકેશન ફોર્મમાં, કવરિંગ લેટરમાં અને આઇટનરીમાં પણ. હવે જે ટાઈમિંગનું તમે આપ્યો છે આ ત્રણેય જગ્યાએ, એ જ ટાઈમિંગ દરમિયાન તમે યુકેમાં ક્યાં ક્યાં ફરવાના છો, કેટલા દિવસ રોકાવાના છો, એ બધી જ માહિતી તમારે આપવી પડશે. સાથે તમે યુકેમાં કેવી રીતે ટ્રાવેલિંગ કરશો, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરશો, કેબ કરશો કે તમે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝ ટૂર હોય છે એમાં તમે ટ્રાવેલ કરવાના છો, તો એ બધી જ માહિતી તમારે ત્યાં આપવાની રહેશે. ત્યાર પછીનું ડોક્યુમેન્ટ આવે છે ફાઇનાન્શિયલ. ફાઇનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે મિત્રો. ફાઇનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટમાં તમારે 6 મહિનાથી 1 વર્ષ લગીનું તમારું બેંક સ્ટેટમેન્ટ મૂકવાનું હોય છે. હવે બેંક સ્ટેટમેન્ટ જનરલી બે રીતના મૂકી શકાય છે. એક તો તમારું પોતાનું સેવિંગ એકાઉન્ટનું જે સ્ટેટમેન્ટ હોય છે એ, અને બીજું તમારું સેલરીડ એકાઉન્ટ, અને જો બિઝનેસ કરતા હોય તો તમારું કરંટ એકાઉન્ટ. આ બંને વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. અને જેટલા લોકો યુકેના સ્ટાન્ડર્ડ ટુરિસ્ટ વિઝા એપ્લાય કરવા માંગતા હોય અને બિઝનેસ કરતા હોય, જોબ કરતા હોય, તો તમારી ઇન્કમ જે એકાઉન્ટમાં આવતી હોય એ પ્લસ તમારું સેવિંગ એકાઉન્ટ જે તમે તમારા પોતાના ખર્ચા માટે, તમારા ફેમિલીના ખર્ચા માટે ઉપયોગ કરતા હોય, આ બંને એકાઉન્ટના સ્ટેટમેન્ટ તમે 1 વર્ષથી 6 મહિના લગી સુધીના મૂકી શકો છો. ત્યાર પછી આવે છે તમારા આઈટી રિટર્ન. આઈટી રિટર્ન પાછલા 3 વર્ષના જરૂરી હોય છે મિત્રો. હવે બેંક સ્ટેટમેન્ટ પણ તમારે એ રીતે કવરઅપ કરવાનું હોય છે કે તમારા આઈટી રિટર્ન પણ એની સાથે મેચ કરતા હોવા જોઈએ. અને એ વસ્તુ તમારા સીએ કરી શકશે. અને તમે વિઝા એપ્લાય કરતા હોય ત્યારે જ્યારે તમે તમારા બેંક સ્ટેટમેન્ટને આઈટી રિટર્ન અંદર સબમિટ કરો એ પહેલાં તમારે તમારા સીએની પણ સલાહ લઈ લેવાની કે આ બંનેને તમે મને એ રીતે મેચ કરી આપો કે હું આની ડિટેલ મારા વિઝા એપ્લિકેશન ફોર્મમાં ભરી શકું અને એને ડિક્લેર પણ કરી શકું કે મારા એકાઉન્ટમાં આ પૈસા કેવી રીતે આવે છે. ઘણા લોકોને જ્યારે વિઝા રિજેક્ટ થાય છે ને મિત્રો, ત્યારે એમને હોમ ઓફિસ તરફથી એક રિફ્યુઝલ લેટર આપવામાં આવે છે એમના મેલ થ્રુ. અને એમાં 90% લોકોના રિફ્યુઝલ જે રીઝન હોય છે ત્યાં ફાઇનાન્શિયલ કાઉન્ટિંગને લીધે જ હોય છે. અને દરેકના યુકેવીઆઈ જેના બી વિઝા રિફ્યુઝ કરે છે એમને પ્રોપર એક રીઝન આપતું હોય છે કે તમારા વિઝા અમે કેમ રિફ્યુઝ કરીએ છીએ. અને એમાં 90% લોકોના રિફ્યુઝલ બેંક એકાઉન્ટ અને એમના આઈટી રિટર્નના બંનેના મિસમેચિંગને લીધે જ થતા હોય છે. તો તમે પણ એકવાર તમારા એકાઉન્ટન્ટ, તમારા સીએ જે હોય એના પાસે જઈ અને તમારા એકાઉન્ટ મેચ કરાવી અને જે ઇન્કમ સાબિત થતી હોય એ ઇન્કમ તમારે એપ્લિકેશન ફોર્મમાં ભરવાની રહેશે. પછીનું જે ડોક્યુમેન્ટ છે ફાઇનલ સપોર્ટિંગમાં, તમે જોબ કરતા હોય તો તમારો લીવ સેક્શન લેટર તમારે જોઈશે કે તમે જે કંપનીમાં જોબ કરો છો એ કંપની પાસેથી તમારે લેટર રહેવાનો રહેશે કે એ લેટરમાં જે ડિટેલ છે એ કંઈક આ રીતે રહેશે કે તમે આ કંપનીમાં આટલા ટાઈમથી જોબ કરો છો અને આ ડેઝિગ્નેશનની પોસ્ટ ઉપર જોબ કરો છો, બરાબર, અને તમારો સેલરી આટલો સ્ટાર્ટિંગ હતો અને અત્યારે ઇન્ક્રીઝમેન્ટ જે છે દર વર્ષે આટલું છે અને એની જે સેલરી છે એ આ તારીખે એમના એકાઉન્ટમાં અમે એડ કરી દઈએ છીએ, આટલી વસ્તુ. અને તમારી રજાઓ કેટલા ટાઈમિંગ માટેની એ લોકોએ સિક્યોર કરી છે, મતલબ કે તમારી રજા કેટલી એપ્રૂવ કરી છે. અને એ રજાઓ દરમિયાન તમે યુકેમાં ફરવાના છો એ તમારી કંપનીને પણ જાણ છે અને ત્યારથી પાછા આવ્યા પછી તમે કંપનીને પાછી રીજોઈન કરી લેશો. આ એક લીવ સેન્કશન લેટર કહેવાય છે અને એ તમારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારી જોબ પ્રોફાઇલને મજબૂત બનાવવા માટે.
ત્યાર પછીનું ડોક્યુમેન્ટ આવે છે કે જે લોકો બિઝનેસ કરતા હોય એમને બિઝનેસ રજિસ્ટ્રેશન મતલબ કે જીએસટી સર્ટિફિકેટ હોય, એમએસએમઈ સર્ટિફિકેટ હોય કે એવા જે ગવર્મેન્ટ એપ્રુવ રજિસ્ટ્રેશન હોય તમારા બિઝનેસને લગતા, તો એ તમારે ત્યાં મૂકવાના હોય છે. ને બિઝનેસમાંથી તમારે જે લીવ સેન્કશન, તમે જ્યારે ઇન્ડિયાથી યુકે ફરવા જાઓ ત્યારે તમારો બિઝનેસ કોણ હેન્ડલ કરશે, તમારા બિઝનેસને તમે કેવી રીતે રન કરશો, એ તમે તમારા કંપનીના લેટર હેડ ઉપર તમારે એના વિશે માહિતી આપવાની રહેશે. અને આ કંપની તમે ક્યારથી ચાલુ કરી છે અને કંપનીની તમારા પ્રત્યે ઇન્કમ કેટલી છે અને તમે એ કંપનીમાં કયા હોદ્દા પર કામ કરો છો, આ તમામ ડિટેલ તમારે ત્યાં આપવાની રહેશે. એના પછીનું ડોક્યુમેન્ટ આવે છે તમારું રેસિડેન્શિયલ, મતલબ કે તમારું આધાર કાર્ડ, તમારા ફેમિલીની ડિટેલ, એ પણ તમારે ત્યાં આપવાની રહેશે. ત્યાર પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટમાં છે કે તમારી રિટર્ન ફ્લાઇટ ટિકિટ. અગર તમે ઇન્ડિયાથી ફક્ત યુકે જાઓ છો તો ઇન્ડિયા ટુ યુકે, યુકે ટુ ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ રિટર્ન ટિકિટ તમારે મૂકવાની રહેશે. અધરવાઇઝ તમે જો યુકેથી બીજી કોઈ કન્ટ્રીમાં પણ ટ્રાવેલ કરવાના હોય તો ત્યાંથી આગળની કન્ટ્રી યા તો કોઈ કન્ટ્રીથી તમે યુકે આવવાના હોય તો એ બી આખો રૂટ તમારે ત્યાં બતાવવાનો રહેશે. અને કઈ કન્ટ્રીમાં તમે કેટલું રોકાવાના છો એ પણ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ત્યાં સાબિત થઈ શકે છે મિત્રો. તો આ વસ્તુ બિલકુલ ભૂલવા વગર તમારે મૂકવાની રહેશે. અને એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરું મિત્રો કે યુકે સ્ટાન્ડર્ડ ટુરિસ્ટ વિઝા જો તમારે ખરેખર મેળવવા હોય તો એપ્લિકેશન ફોર્મમાં એક ટોપિક એવો પણ આવે છે કે જે તમને યુકેથી તમે પાછા ઇન્ડિયા આવશો કે નહીં આવો એના વિશે એ લોકો પૂરતી ડિટેલમાં માહિતી લેતા હોય છે. એને આપણે કહીએ છીએ ડિપેન્ડન્ટ. યુકેમાં તમે ફરવા જાઓ છો તો તમારા ઇન્ડિયામાં મજબૂત ટાઈસ જે હોય કહેવાય છે કે તમારું યુકેથી ઇન્ડિયા પાછું કેમ આવવું પડે એમ જરૂરી છે, એની માટે પણ તમારી ડિટેલ ત્યાં પૂછવામાં આવે છે. તો તમારે ત્યાં કંઈ પણ છુપાવ્યા વગર તમારી પૂરી ડિટેલ આપવાની હોય છે કે તમારા ફેમિલીમાં કેટલા મેમ્બર છે, તમારો બિઝનેસ કોણ રન કરશે અને કેવી રીતે રન કરશે, આ બધી જ ડિટેલ તમારે આપવાની રહેશે. અને જેટલા પણ લોકોને તમે તમારા ડિપેન્ડન્ટ તરીકે તમારી ફેમિલીમાં તમે બતાવી શકો તો બેટરમાં બેટર છે મિત્રો. યુકેથી વિઝા મળવા એટલા આસાન પણ નથી અને એટલા અઘરા પણ નથી. જો તમે વિઝા એપ્લિકેશન ફોર્મ કમ્પ્લીટલી ગાઈડ પ્રમાણે ભરશો તો તમને આસાનીથી વિઝા મળી શકશે અને તમે મેળવી પણ લેશો મિત્રો. એજન્ટોના ચક્કરમાં આવીને ઘણા લોકો એજન્ટોને વધારે પડતા પૈસા ચૂકવી દેતા હોય છે અને ત્યાર પછી એ પણ પસ્તાવાનો જ વારો આવે છે. કારણ કે એજન્ટો અમુક વખત એમની ઓવર કોન્ફિડન્સના લીધે તમને લગતી જે માહિતી ખરેખર સાચી માહિતી જે આપવાની હોય છે એના બદલે કંઈક બનાવટી માહિતી આપી દેતા હોય છે એપ્લિકેશન ફોર્મમાં અને એના કારણે તમને વિઝા રિફ્યુઝલનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. હવે જો આટલા ડોક્યુમેન્ટ તમે તમારા વિઝા ફાઇલમાં લગાવી દીધા તો નથી માનતો કે તમને વિઝા ના મળી શકે. અને જેના લોકોના કોઈ રિલેટિવ યુકેમાં રહેતા હોય અને એ લોકો સ્પોન્સર વિઝા થ્રુ યુકેમાં આવવા માંગતા હોય તો એ સ્પોન્સર કેવી રીતનું મંગાવવું યા તો કેવી રીતે સ્પોન્સરને તમારે તમારી ફાઇલમાં અટેચ કરવી એના વિશે જો જાણવા માંગતા હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી તમે પૂછી શકો છો અને એના ઉપર હું તમને ડેલિગેટેડ એક વિડીયો બનાવી આપીશ જેની ઇન્ફોર્મેશન તમને હું વિડીયો થ્રુ શેર કરીશ. તો એ પણ તમારે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે. પણ જો બીજા ડોક્યુમેન્ટ બાકી રહેતા હશે તો એને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જરૂરથી કવર કરીશું મિત્રો. અને એના વગર તમને પણ જો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ વિશે માહિતી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવી શકો છો. હું એના ઉપર પણ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જરૂરથી વાત ચોક્કસથી કરીશ મિત્રો. મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી ઇન્ફોર્મેશન સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ.